حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے، ایک سواری اور سوار تین تھی۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھیں، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جاؤں ایسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں، اللہ علیہ وسلم۔ دو بیٹھیں، حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے۔ فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے، چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کی، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں، آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہو، انصاف پہ مبنی ہو۔ جس سٹیج پہ کو بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہاراجا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے، یہاں تو میں اختیارات استعمال کروں گا، وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں۔ تو جب اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے، معاشرے میں نا انصافی عام ہوتی ہے، ظلم عام ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسے یاد کر لینا، حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا، اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا۔ انصاف نہیں، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا، اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے۔ امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک بھی جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں۔ اس لیے جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی، اور جب انصاف ہوتا ہے اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی۔ عدل صاف ضروری امر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قاضی بنایا تھا، حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا، خود تعینات کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، حضرت زید بن ثابت کی حکومت حضرت عمر پر۔ جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے، ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، پر مقدمہ ہے، کوئی حساب دینے آئے، امیر المومنین بن کے نہیں آئے۔ سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی، تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا، تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی، تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا، تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا، کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ فقط میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں یار، ظلم یہ ہے، یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے، اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے، ملتیں نہیں بنتی۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، عالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی، رستہ نہیں ملے گا۔ آپ کو پیش کریں چھوٹی سی بھی زیادتی، چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں آیا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا، کوئی آدمی انصاف سے بالا تر نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول
रसूल पाक ने अपनी जात को इंसाफ के लिए पेश किया। इस बात को मैं जब कभी सोचता हूँ ना तो लगता है कि रूह परवास कर रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हो आई है। इंसाफ का बोलबाला ऐसे नहीं होता। हजरत फारूक आजम और मौला अली और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और सैयदना काजी शुरा जैसे लोग ऐसे ही तैयार नहीं होते। उनके पीछे जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है उसको समझे। मैं जब इस पहलू को देखता हूँ ना, आप यकीन करेंगे, रवायत में कभी कभी पढ़ता हूँ और कभी कभी इसको बयान करता हूँ तो मैं खो जाता हूँ बहुत सारी जगहों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ का सफर तय हो जाता है। हजरत अकाशा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 2-3 दिन पहले की बात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोगों को मस्जिद नबी में इकट्ठा किया। जब कोई नई आयत आती थी या कोई जंग की तैयारी होती थी तो लोग इकट्ठे किए जाते, सबको इकट्ठा किया। कहते हैं जब हुजूर का हुजरा नूर खुला तो 2 आदमी बज़ाहिर हुजूर को सहारा दे के लाए। इतनी बुखार और कमजोरी है। हुजूर मिंबर पे बैठे, जब नबी पाक बात करते हैं तो हाथ मुबारक पे बज़ाहिर राशा हमते हैं दस्ते अक़दस। महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया। अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा। हुजूर फरमाने लगे मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता, ये नहीं फरमाया माफ कर दो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हज़रत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी ने लगे हुजूर जंग में सफ़े सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था, बदला लेना। अजीब ही मंजर बन गया मस्जिद नबी का, आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया बिलाल जाओ फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा ले आओ। तो बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूँ, दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो अलील है, बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया, कहने लगी बिलाल काशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा, हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे इन्हें बिठा दो, पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा। शहजादे बैठ गए, महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काशा को दुर्रा दो। हजरत काशा कहते मैं दुर्रा लेके आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा पैर थामा, जब मैंने नीचे देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे यार मेरी कमर पे मार, हुजूर के करीब ना जाना। नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक हट जा यार बीच में से आने दे। कहते मैं जरा आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा ने मेरा पैर थामा। काशा ना कर, मैंने कहा आने दो। अबू फरमाने लगे अली हट जाओ, इसे आने दो। हजरत अली शेर खुदा भी हट गए। जनाब अकाशा करीब आए, हुजूर जरा कमर से कपड़ा तो हटाएं, मेरी पुश्त उस वक्त बगैर कपड़े की थी। महबूब ने कपड़ा हटाया और जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गई, रोने लगे ना करना यार ना करना। जनाब अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के वजूद को चूमने लगे, कहने लगे किसने दुर्रा मारना था, मैं तो जाते जाते हुजूर का बोसा लेके अपने लिए जन्नत इकट्ठी करने जा रहा था। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरा आकाशा देखे। उम्मत को दर्श दिया, उम्मत को दर्श दिया, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, आगे बढ़, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, खड़ा हो जा अदल के लिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, तुम्हें हुक्म देता है अदल का। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हालांकि वो दुर्रा जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मारा वो हमदन नहीं था, वो तो सफे सीधी हो रही थी, तुम भी आगे हो जाओ तुम पीछे हो जाओ, रूटीन होती थी। भाई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे के गए हैं उम्मत को, अदल का दामन थाम, इंसाफ से जिंदगी गुजार, इंसाफ के साथ वक्त गुजार। अगर तू इंसाफ नहीं कर, महमूद गजनवी बैठे, एक बंदा तड़पता और रोता हुआ आ गया, रोता हुआ क्या हुआ, कहने लगा हुजूर मैं गरीब हूँ। बात इस तरह भी मिलती है कि औरत थी, बीबी आके कहने लगी हुजूर मैं गरीब नहीं हूँ, 3-4 बेटियों की माँ हूँ, अमन फौत हो गया, शाही खानदान का एक नौजवान मेरे घर आता है और मेरी बेटियों के साथ जुल्म करता है, मेहरबानी हो जाए। गजनवी कहने लगे तू जा, सिपाहियों से कहने लगे बीबी दोबारा आए तो मैं सोया हुआ भी हूँ तो मुझे उठा लेना, जैसे ही वो तुम्हारे घर में आए मुझे बताना। बीबी कहती है तीसरे दिन मैं दोबारा गई, दरवाजे शाही पे दस्तक दी तो महमूद फौरन निकले, लिबास पहना जंग का, नेजा तलवार मान, घोड़े पे बैठे मेरे साथ चले, और कहते हैं जब अंदर दाखिल हुए तो वो नौजवान घर के अंदर था। महमूद गजनवी ने अंदर जाते ही कहा जल्दी से चिराग बंद कर दिया, गुल कर दिया, चिराग बंद कर दिया, और महमूद ने 2 वार की और नौजवान की गर्दन उड़ा दी।
जब कत्ल हो गया तो महमूद ने कहा पानी लाओ। बीबी कहती है मैं पानी लाई, 1 प्याला, 2 प्याले, 3 प्याले, 5 प्याले पी गए महमूद पानी के, पीते ही जा रहे। मैंने कहा बादशाह क्या हुआ? तो महमूद रोने लगा तुझे इंसाफ मिल गया ना? मिल गया। महमूद कहने लगे ये मेरी सगी बहन का बेटा था और मेरी बेवा बहन का अकेला बेटा था। जब तू मेरे घर आई, शाही खानदान का नौजवान आता है, तो मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो तो मेरा अपना भांजा है। मैंने कसम खाई थी जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। पानी इसलिए मांगा है, प्यास से मर रहा हूँ, और दिया इसलिए बंद किया है। बहनें बड़ी प्यारी होती है ना, और फिर बहन बेवा हो, बेटा उसका यतीम और अकेला हो, फिर रंग और होता है ना। इसलिए चिराग गुल करके मैंने उसे कत्ल किया है। अगर मारने लगूं तो कहीं बहन का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आए। भांजे का तस्वुर देखकर मैं उसे छोड़ ना दूं।